ബഡ്ജറ്റ് അച്ചീവ്മെന്റ് ആയിട്ട് അത്ര വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതാ ഇത് പറയുന്നത് തന്നെയാണോ ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ദാൻ പ്രൊജക്റ്റഡ് ഇൻ ദി ബഡ്ജറ്റ്? അതാണോ കാരണം? പിന്നെ ബഡ്ജറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് somewhat ambitious, but finally the bottom line on the profit side we always exceed the budgeted figures. അതല്ല പ്രശ്നം, അതല്ല. അവിടെ മെഷീനറിയുടെ പ്രശ്നം കൊണ്ട് വോളിയം പ്രൊഡക്ഷനിൽ കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? Volume, the production, our capacity utilization is about 65%, which is very close to the industry standard, because the industry is such that there is always interruption of production. The production capacity is calculated based on three-shift operation, continuous operation of hammers. Now, in the specific case of SIFL, we are producing not one or two standard products. We have so far developed more than 600 different products. Daily there is a shift of product 3 or 4 times. Die changes are required. So with the result, the capacity utilization is always somewhat less than the capacity of the installed capacity. ഇതിലെ വാല്യൂ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഈ 59 അഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് 77 ഇട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഷോർട്ട് ഫോൾ ഒരു 77 അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണോ ഈ 65% കപ്പാസിറ്റി യൂട്ടിലൈസേഷൻ ലിമിറ്റേഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട്? അടുത്ത കൊല്ലം വി ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു അച്ചീവ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കൺസിഡേർഡ് ഒപ്പീനിയൻ. പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി പക്ഷേ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല. 910, 915 20 കോടി അടുപ്പിച്ച് ടേൺ ഓവർ ഇൻക്രീസ് വരുമ്പോഴും. See, Captain, this company, I would say, is in a way it's at a crossroads. By making gradual improvements to your production and your productivity and all that, you have been able to turn around and make a profit. But you don't have a substantial product, or you don't have a substantial market share, depending on, say, ISRO and such important projects to that. But I don't think that is really a way a company can survive for long. What I would suggest is, we have got some substantial, very solid customers. For example, railways. About 1/4 of our turnover is coming from railways. Similarly, BEML, BHEL, valves and valve bodies, etc. These are all consistent, sustainable customers. And we have got some monopoly products also, because, for example, these connecting rods that we are supplying to the locomotives, almost we have got 100% monopoly on that now. Okay, I take that. So, I think, there are a lot of positive things. What I want to ask is, say last 10 or 20 years, has any expert from outside looked into your whole operations and strategy, performance, and the potential that you have? What I am saying is that you probably may be having unlocked the potential, and that may be huge. Yeah. If somebody who looks at that independently, based on your performance parameters. Yeah, in fact, there is a relevance of engaging some professional external agency. As you mentioned, we are at the crossroads. So there may be a sudden boom possible. Explosive growth. So please have a look at that, and then maybe you can discuss in the board. That's right. And get a very competent professional. Not one of those who will give you a report for anything. There are various areas which are opening up, like BARC is there, then defense production, armaments is there, various other areas are there. ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം, 2010-11 ബഡ്ജറ്റിലെ എംപ്ലോയി കോസ്റ്റ് Yes, sir. 910, 828 lakhs. 10-11, 900 lakhs. Increase 72 lakhs. വരാൻ പോകുന്ന നിങ്ങളുടെ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് അനുസരിച്ച് സാലറി റിവിഷൻ അനുസരിച്ച് അത് മതിയാവില്ലല്ലോ. അതേപോലെ ഓൾ അതർ വേരിയബിൾ എക്സ്പെൻസ് 610 393 കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. I think some provision has already been made in the current year, isn't it?
ഉറക്കെ പറ. ഫുള്ളായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാതെ ബാക്കി എവിടെ എടുത്തു കൊടുക്കും? അല്ല, ഈ കൊല്ലം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ? എന്തിനാ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്? നിങ്ങൾ ആൾറെഡി അവിടെ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാതെ വെറുതെ കണക്കുണ്ടാക്കിയിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ട്? അതെ, കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ലൈക്ലി ടു എക്സീഡ് ദി കമ്മിറ്റ്മെന്റ്സ് ഏർലിയർ മെയ്ഡ്. ബഡ്ജറ്റ് റീവർക്ക് ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെയൊന്നും കണക്കൊണ്ടരുത്. കാര്യം ഓൾ അതർ വേരിയബിൾ എക്സ്പെൻസസ്, ഒരു ഫിക്സഡ് എക്സ്പെൻസ് കുറയുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാം കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കണം, എങ്ങനെ കുറയുന്നു എന്നൊക്കെ നോക്കണം. Okay, you have to put up the new plant in metal industries, Sure, no. And what is the stage? I would like to know. We have submitted the project detailed project report to the government. Budget provision is made in the budget speech of the finance minister. We have identified the land and discussions have taken place with Metal Industries Limited. The transaction of the land, handing over the land is pending. And also funds. അതൊന്നും പെൻഡിങ്ങിലാവേണ്ട കാര്യമില്ല. ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുക, പൊസഷൻ ആദ്യം തരിക, പിന്നെ റെക്കോർഡൊക്കെ പിന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്താൽ. But the availability of funds assurance on that is the main thing. But otherwise, see, Metal Industries ഉള്ളത് MD ഉണ്ട്. Yeah, please hand over the land. ഈ ഒരാഴ്ചക്കുള്ള ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യണം, പൊസിഷൻ ഹാൻഡ് ഓവർ. ജോയിന്റ് ആയിട്ട് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ പൊസിഷൻ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യണം. Fund you will have to tap from KSIDC or KFC. Right. So no government funding for you. You will have to get it either from KSIDC or KFC. So one more. Although there is a big jump in the turnover, your profitability is very less. no, because we have been handling a major project of defense in titanium last 3 years. But this year, that particular order is exhausted, and we will have to go to more conservative. ബഡ്ജറ്റിംഗ് ഒന്നുകൂടെ നോക്കണം. ബഡ്ജറ്റിംഗ് ഒന്നുകൂടെ നോക്കണം. Okay. Right. Thank you. നെക്സ്റ്റ്, സ്റ്റീൽ കോംപ്ലക്സ്. സ്പീക്ക്. ഇതില് ഇപ്പം JV ആണ്. ഇപ്പൊ കുറച്ചൊരു പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നലെ നമ്മൾ പലതും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഇതുവരെയാണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഡീപ്പായിട്ട് പോകുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ പലതും ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് KPIs. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സജഷൻ സ്റ്റാൻഡ്സ് 30 crores ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്ലാൻ. ഇതാണ് അതിന്റെ പ്രോഗ്രാം. ഗവൺമെന്റ് ഇക്വിറ്റി വരുന്നുണ്ട്. That is after the JV is established. After the JV is established. Sorry. ഇങ്ങനെ ഒരു അത് മാത്രം ഓൺ ചെയ്തിട്ടാണ്. മറ്റേത് ഉണ്ടല്ലോ, ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ? മൈനസ് -40 crores. Yes. So this is as part of the clean slating. Yes, the last government dues write-off consider ചെയ്തില്ല. That has not been considered. After that, it's clean slated. Geo വന്നോ? Pardon, sir? Get the Geo. They issued. Government orders is issued. Yes, it has been issued. So we'll have to incorporate it in the statement. Incorporate it. Yes. 14 crores. 7 crores in നമ്മുടെ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഉള്ളതാണ്. Yes, sir. This is after the JV is established. After JV. ഇതിലെ പെർഫോമൻസ് നമ്മൾ ഇന്നലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഐ തിങ്ക് ലോട്ട് നീഡ്സ് ടു ബി ഡൺ. അത് പറയണ്ട. 26 crores to 41 crores against 26 last year. Done. Profitability -128 in 66 lakhs. Net profit താഴെയാണ്, below the line, write off 760 below the line. It's below the line. Yes.
യെസ്. സെയിൽ ടാക്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ? ടാക്സ് നെക്സ്റ്റ്. അത് മതി, അത്രയെത്തി കിട്ടിയ മഹാഭാഗ്യം. നെക്സ്റ്റ്. ഇറ്റ്സ് ഓൾ റൈറ്റ്. Thank you. Thank you. ഇനി ആരാ? സിൽക്ക് ഒരെണ്ണം ലിങ്ക് ചെയ്ത് നെറ്റ്വർത്ത് 190. സാർ ഇത് നമ്മുടെ SFUവിന്റെ ലാൻഡ് ഒക്കെ എടുത്തപ്പോൾ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്താണ്. കിർഫിന്റെ ലോൺ 14 കോടി. നെറ്റ്വർത്ത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ട്. അതെ. അപ്പൊ ഇതില് കുറച്ച് ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ ഇന്നലെ വിശദമായി റിവ്യൂ ചെയ്താണ്. ബജറ്റിലോട്ട് പോകാം. ബഡ്ജറ്റ് മാത്രം കണ്ടോ? ഇതിലെ ഇവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ പ്ലാൻസ് റിവ്യൂ കഴിഞ്ഞാണ്. ബഡ്ജറ്റ് 2834, അത് 30, അത് കുറവാണ്. 30 അല്ല സാർ, അത് മാറി സാർ. 34 കൊടുത്തു. 34 ആണ്. 34 ഇതിൽ വന്നിട്ടില്ല. അത് കൊടുത്തു. 34 ആണല്ലോ. 30 അല്ല 34 ആണ്. 34 ആണ് സാർ. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വർക്കും ഓർഡേഴ്സും പ്ലാനും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിലെ പ്രോഫിറ്റ് എത്ര വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ റിവൈസ്ഡ് പ്രോഫിറ്റ്? ഇന്നലത്തെ റിവ്യൂ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് 218 കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സാർ. 218. ഓക്കെ. യെസ്. ഡീറ്റെയിൽ റിവ്യൂ കഴിഞ്ഞാണ് സാർ. അതല്ല, അതില് ഷാനവാസ് സാർ, ഇവിടെ എംപ്ലോയി കോസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ ശരിയാവില്ല. സാർ എംപ്ലോയി കോസ്റ്റ് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ കൂടാൻ പോകുന്നല്ലേ? അല്ല, കൂടിയിട്ടുണ്ട് സാർ. സാർ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് 85 ലക്ഷം അല്ല ഒരു കൊടുത്തതല്ലെന്നല്ല. അല്ല, രണ്ടാമത് തന്നിട്ടുണ്ട് സാർ. 209 ആണ് ഈ വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അത് 285 ആക്കിയിട്ടുണ്ട് സാർ. 285 അതിനകത്തുണ്ട്. 285 മതിയാവില്ല. മതിയാവും സാർ. മതിയാവും സാർ. മതിയാവും. അത് സംശയമുണ്ട് സാർ. മതിയാവും സാർ. നോക്കാം. യു ഹാവ് എ ക്ലോസ് ലുക്ക്. താങ്ക് യു. മെറ്റൽ രാജൻ. നെറ്റ്വർക്ക് പോസിറ്റീവ് ആണ്. അക്യുമുലേറ്റഡ് ലോസസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ സജഷൻസ് വെച്ചൊന്നുകൊണ്ട് മോഡിഫൈ ചെയ്യണം. മറ്റത് ഇതിപ്പോ പുതിയ പ്രോജക്ട്. ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മുഴുവൻ ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കണ്ട അല്ലേ? അതെ. ഇതേതാ? 2009-10 എത്രയാണ്? ഇത് വാല്യൂ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ 430. അച്ചീവ് 430 എഗൻസ്റ്റ് 264 ഉള്ളൂ. 62 പകരം 10.41. കഴിഞ്ഞ ഒരു 10 വർഷമായിട്ടുള്ള സീഡ്സ് അനാലിസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ 2009-10 മാത്രമേ ഉള്ളൂ നല്ലൊരു ഇൻക്രീസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയെല്ലാം 2 കോടിക്കും 2.5 കോടിക്കും ഇടയ്ക്കാണ് സീഡ്സ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അത് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു സീഡ്സ് ആണ് 2008-09. അപ്പം ബഡ്ജറ്റ് വന്നപ്പോൾ ബഡ്ജറ്റിംഗ് തെറ്റ്, ഒന്നുകിൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് തെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പെർഫോമൻസ് മോശം, ഏതാണ് ശരി? ബഡ്ജറ്റ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇതുപോലുള്ള സീഡ്സ് കിട്ടുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ ബഡ്ജറ്റ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പൊ ഈ വർഷത്തെ 331, അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ അല്ലേ? അതെ. ഇപ്പൊ 331 എഗൻസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് 13 കുറവാണല്ലോ. 13 ആന്ധ്രയിലൊക്കെ പോയിരുന്നു. സ്ലെഡ്ജ് ഹാമേഴ്സ് ആയിരുന്നു. അതിപ്പോൾ കുറവാണ്. അത് കുറേശ്ശെയായിട്ട് കുറച്ച് കുറവുണ്ട്. സ്ലെഡ്ജ് ഹാമർ ഇപ്പോൾ കമ്മീഷൻ ഏജൻസിനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുറേ കൂടെ കമ്മീഷൻ ഏജൻസിനെയൊക്കെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് നോക്കണം കേട്ടോ. ഇത് പോകയില്ല. എന്താ അവസാനം എങ്ങനെയാണ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ്? 13 ലക്ഷം. ബോർഡർ ലൈൻ ആണ്. 1,50,000 അങ്ങനെ പോരാ കേട്ടോ. You also have both production and trading. What is the ratio? What is the ratio between FIT? 40% trading വരുന്നു. 40%. ഫോറസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് 40 or 44? 40.
ശരിക്കുള്ള പെർഫോമൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ട്രേഡിംഗ് കയറി വരുന്നത് ഒരുപാട് മിക്കവാറും എല്ലാ കമ്പനികളും റിപ്പോർട്ടിംഗ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് I think we need to have separate reporting because that gives a very distorted picture. And all these sales of trading is mostly to government-owned companies or LSGs, where they're just inflating the price. So it doesn't give any economic contribution to society. We're just cost increasing. ഗവൺമെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾക്ക് സാധനം വാങ്ങിച്ച് വിൽക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രം പോരാ, സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് മാനുഫാക്ചറിംഗ്. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത പ്രാവശ്യം പോലെ യെസ്, താങ്ക് യു. സർക്കാരിന് കൊടുക്കുന്ന 10 രൂപ കൊടുക്കേണ്ട സാധനം 15 രൂപയ്ക്കാണ് വിൽക്കുന്നത്. That is the contribution to community. താങ്ക് യു.